Students, so today we are going to start a very new chapter, that is periodic classification of elements. Okay, so previously I uploaded already two topics. First one is some basic concepts of chemistry and atomic structure. Both of the chapters have completed. Please go to my channel, visit my channel Lalita Ma'am Chemistry, and please watch all the videos and please keep commenting. Okay, now so I expect all of you to please watch my videos for better content, and you can expect a better result also. If you are going to give me a very good encouragement, definitely I promise you that I'll be giving you the best content with numericals also, and JEE and NEET challenges also I wanted to make now. Okay, so once again a very good morning to all of you. My name is Lalita. I am chemistry teacher. So today we are going to start with the topic of periodic classification of elements. Okay, so without any delay, let us go into the topic. So in this video we are going to cover, in the first video of periodic classification of elements, we are going to cover the subtopics like need for classification, attempts made by different scientists to classify the elements, Dobereiner's classification, Newland's law of octaves, Lothermeyer's curves, and Mendeleev's periodic table. In that, what are his observations made, achievements and drawbacks also we are going to cover in the first part of this video. Okay, so without any delay, let us go into the topic. ఇప్పుడు నాకు చాలా వచ్చే కామెంట్స్లో తెలుగులో చెప్పండి మేడం అని కామెంట్స్ అయితే వస్తున్నాయి. సో I am using Telugu words in the middle, but I am very much comfortable to explaining in English than in Telugu. But for your convenience, definitely I keep using Telugu words in the middle. Okay, నాకు తెలుగు వచ్చు, తెలుగు రాదని కాదు, బట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే కంఫర్టబుల్గా ఇంగ్లీష్లోనే జరుగుతుంది. ఓకే, సో బట్ ఫర్ యువర్ కన్వీనియన్స్ ఐ డెఫినెట్లీ ట్రై మై సెల్ఫ్ టు యూస్ తెలుగు వర్డ్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఫస్ట్ సబ్ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఫస్ట్ టాపిక్ ఈజ్ వాట్ నెసెసిటీ ఫర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ క్లాసిఫైయింగ్ ద ఎలిమెంట్స్? సో ఫార్ వి ఆల్ నో దట్ 118 ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ డిస్కవర్డ్. ఇప్పటివరకు 118 ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఓకే, అందులో ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 26 ఎలిమెంట్స్ అనేవి సింథసైజ్డ్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట. అంటే దే ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీ. సింథసైజ్డ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే దే ఆర్ నాట్ అబ్టైన్ న్యాచురలీ. 26 ఎలిమెంట్స్ వరకు ప్రిపేర్ చేసిన ఎలిమెంట్స్, తయారు చేసిన ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, సింథసైజ్డ్ ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీ. Okay, so but there is a lot of necessity for the classification of those elements. So what are the necessity? What is the need for classification of elements? So first point is to study the properties of elements. మీకు అందరికి తెలిసిందే, ప్రాపర్టీస్ తెలిస్తే కానీ మనం వాటి పర్టికులర్గా కరెక్ట్ యూసేజ్ అనేది చెప్పలేం. isn't it or not? So to study the properties of elements, classification is needed. To know the importance of elements in various fields of our daily life. Okay, and to develop further researches in the field of science and technology. మీకు అందరికి తెలుసు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎంతవరకు డెవలప్ అయిపోయిందో. ఓకే, సో ఇన్ వాట్ వే ఎలిమెంట్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ అని అనుకుంటున్నారేమో. సిలికాన్ చిప్, ఓకే, నానో టెక్నాలజీ, ఇవన్నీ ఎలిమెంట్స్ని బేస్ చేసుకుని, వాటి ప్రాపర్టీస్ని బేస్ చేసుకుని మనకి టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట. సో వీ వాంట్ to have a better classification of elements, to study the properties of those elements, isn't it? Alage to organize elements based on their characteristic features and their uses. So this is the need for classification of elements. So idaithe manaki oka 2 marks question kinda ravochu. So you can write these points. Okay, so there is a lot much necessity is there for classification of elements. So different attempts made by different scientists in different years. So almost over a decade period of time, they have made different attempts with the elements which are available at that time. So the first attempt was made by John Dalton in 1808. See, 18th century, almost 1808 to 1915, almost more than 100 years of time it has taken for the correct classification of elements, isn't it? So such a great efforts scientists has kept.
Okay, just to learn the elements, all the 108 elements and their properties, we are finding it very difficult, isn't it or not? But to identify their properties and different attempts made by the different scientists, how many efforts scientists has kept, that we have to understand, isn't it? మనం చదవడానికే ఇంత కష్టపడుతున్నాం అంటే మరి సైంటిస్ట్ అవన్నీ కనిపెట్టడానికి ఇంకెంత కష్టపడి ఉంటారో. ఇయర్స్ ఆఫ్ టైం, ఓకేనా, డెకేడ్స్ ఆఫ్ దేర్ ఎఫర్ట్స్. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. మనం ఒక 1 పీరియడ్ 40 minutes ఆఫ్ టైం అటెన్షన్ స్పాన్ ఉండట్లేదు మనకి, అవునా కదా? సో అలాగే డెకేడ్స్ ఆఫ్ టైం దే హ్యావ్ టేకెన్ అండ్ ఈవెన్ సెంచురీస్ ఆఫ్ టైం హ్యాస్ టేకెన్ to give out the correct classification. Lavoisier, he has done the classification of metals and non-metals, and he is only the one who is considered as father of physical chemistry or father of inorganic chemistry, you can say. Okay, third one is John Dobereiner in 1829. He has formulated the law of triads. We have to learn about this. And Decan Courtois in 1862 he made an attempt. Okay, now జాన్ డాబరీనర్ తర్వాత మనం నేర్చుకునేది న్యూలాండ్స్ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్ నేర్చుకుంటాం. 1829కి 1865కి ఎన్ని ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ ఉందో చూడండి. మన టెక్స్ట్ బుక్లో మనం చదవాల్సింది డాబరీనర్ ట్రయాడ్స్ గురించి చదువుతాం, న్యూలాండ్స్ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్ అదొకటి చదువుతాం. 1829, 1865 ఎన్ని ఇయర్స్ తేడా ఉందో చూడండి. అలాగే నెక్స్ట్ లోథర్ మేయర్ కర్వ్స్ కూడా మనం చదువుతాం. You will be getting questions on that point also. So 1869, Lothar Meyer has formulated his curves, Lothar Meyer curves in 1869. అలాగే చాలా ఫేమస్ సైంటిస్ట్ Dmitry Ivanovich Mendeleev. Mendeleev in 1905 he has given Mendeleev's periodic law. ఓకే, చాలా ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టింది ఎవరు అంటే మెండలీఫే ఎక్కువ పెట్టారు. హీ వాజ్ అవార్డెడ్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఫర్ దట్. ఓకే, ఆయన ఏం చెప్పారో అన్నీ కూడా మనం మన కమింగ్ టాపిక్స్లో చదువుకుంటాం. సో చాలా కాంట్రిబ్యూషన్ అయితే మెండలీఫ్ చేశారనమాట. మచ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈస్ గివెన్ బై డిమిట్రీ ఇవెనోవిచ్ మెండలీఫ్ 1913. ఆ తర్వాత ర్యాంగ్ వెర్నర్ అండ్ బోర్బ్యూరీ. ఓకే, సో దే హ్యావ్ గివెన్ అలాంగ్ విత్ మోస్లీస్ law, they have given long form of periodic table which is now in existence for us. ఓకే, సో ఇంతమంది సైంటిస్టులు ఇంత కంటిన్యూస్ ఎఫర్ట్స్ అనేది పెట్టారనమాట. వాట్ ఫర్ టు క్లాసిఫై ద ఎలిమెంట్స్ అండ్ బ్రింగ్ దెమ్ ఇన్ టు లైమ్ లైట్. మీకు తెలుసు కదా, వాటిని మన లైమ్ లైట్లోకి తీసుకొచ్చి వాటి కరెక్ట్ యూసేజ్, ఓకే, ఎక్కడెక్కడ ఏ ఫీల్డ్లో ఏ ఎలిమెంట్ మనం బాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఆ రకంగా సైంటిస్ట్ అనేవాళ్ళు చాలా కంటిన్యూస్ రీసెర్చ్ ఎఫర్ట్స్ అనేవి పెట్టి మనకి ఒక పర్టికులర్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేశారనమాట. ఓకే, సో లెట్ us లెర్న్ అబౌట్ ద ఎఫర్ట్స్. సో లెట్ us లెర్న్ ఫర్ ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్ మేడ్ బై డాబరీనర్. వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ డాబరీనర్స్ ట్రయాడ్స్, లా ఆఫ్ ట్రయాడ్స్. సో ఇతను ఏం చెప్పారంటే, హీ అరేంజ్డ్ the elements which are available at that time, he arranged them in the set of three elements. Set of 3 elements is called as a triad. Okay, so what does this law of triads tells us about? When elements are arranged in the increasing order of their atomic weights, the mass of the middle element is equal to the arithmetic mean of remaining 2 elements in the triad. Okay, na arithmetic mean ante telusu kada, మనం ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ మాస్, లాస్ట్ ఎలిమెంట్ మాస్ ఇన్ ఏ ట్రయడ్, if we are going to take the arithmetic mean of first element and last element, we will get the atomic weight of the middle element. Okay, in such a way he classified the elements which are available at that time. In that first example you can take lithium, sodium, potassium. Okay, lithium, sodium, potassium. This is an example for Dobereiner triad. So in this, lithium atomic mass is 7, potassium atomic mass is 39. Okay, if you take the arithmetic mean of lithium's mass and potassium's mass, 7 plus 39 by 2, if you take arithmetic mean, means sum of all the quantities by total number of quantities. Okay, so 39 plus 7 by 2 చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది, 46 by 2 which is equal to 23. 23 is the atomic mass of sodium. అదేంటి, మిడిల్ ఎలిమెంట్ అనమాట. So set of 3 elements he classified. In that, arithmetic mean of atomic weights of first and third element is equal to the atomic weight of the middle element. So lithium, sodium, potassium is an example for what? Dobereiner triad.
ఎగ్జాంపుల్ 2 వచ్చేసి క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్. ఓకేనా, ఈ set of these three elements also is considered as Dobereiner triads only. Okay, so chlorine atomic mass is 35.5, bromine is 80 approximately, and iodine is 127. If you take the arithmetic mean of first and third element, 35.5 plus 127 divided by 2, if you take, you will get 162.5 divided by 2, which is equal to 81.25, which is approximately equal to the atomic weight of the middle element, that is bromine. Okay, and next coming to third example, example 3 for Dobereiner triads, calcium, strontium and barium. Calcium atomic number is 40, strontium is 87.5, and barium's atomic weight is 137. If you take the arithmetic mean of 40 and 37, okay, now if you take the arithmetic mean of 40 and 37, you get 177 by 2, divided by 2, if you do 88.5. 88.5 is approximately equal to what? 87.5, which is equal to the atomic weight of strontium. So till now we have learned 3 examples. One is lithium, sodium, potassium. Second example is chlorine, bromine, iodine. And third example is calcium, strontium and barium. And you have also one more example, that is phosphorus, arsenic and antimony. Okay, 4 examples only were there. Phosphorus, arsenic and antimony is also an example for what we call Dobereiner triad. Okay, so please note down these points and values. When this question is asked to you for 2 marks, you need to write the examples with their atomic masses and arithmetic means. So example 4 for Dobereiner's law of triads is phosphorus, arsenic, antimony. Phosphorus atomic weight is 31, antimony atomic weight is 120. If you take the arithmetic mean of these two, you will get the arithmetic mean of atomic weight of the middle element arsenic. Therefore phosphorus, arsenic, antimony is said to be one of the important examples for Dobereiner triads. Okay, so example 5 kuda chudandi, sulfur, selenium, tellurium. Okay na, sulfur, selenium, tellurium. Sulfur atomic weight is 32, tellurium atomic weight is 127.5. Okay now, almost it is equal to 128. Okay, so if you take the arithmetic mean of sulfur and tellurium's atomic masses, then you will get the atomic weight of the middle element, that is selenium. Okay, so sulfur, selenium, tellurium is also an example for Dobereiner triads. So there are certain elements, triads with similar atomic masses, and there are certain triads which are not considered as Dobereiner triads. So examples for such kind of triads are what? Iron, cobalt and nickel. Okay, these are having similar atomic masses. So he tried to classify this set also into Dobereiner triads, but because of their similar atomic masses, okay, these 3 sets of elements are not considered as Dobereiner triads. Meek exam lo which of the following is not considered as Dobereiner triad అని చెప్పి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తారు. 4 ఆప్షన్స్లో ఇచ్చారనుకోండి ఆబ్జెక్టివ్లో. ఓకే, ఐ మీన్ ఫర్ జేఈ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ఐరన్, కోబాల్ట్, నికెల్, because they have similar atomic masses, they are not considered as Dobereiner triad. అలాగే రుథీనియం, రోడియం and palladium, osmium, iridium and platinum, these elements are not considered as Dobereiner triads. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి? ద కాన్సెప్ట్ వాజ్ నాట్ అప్లికబుల్ టు ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఎట్ దట్ టైమ్. అప్పుడు దొరికినవే చాలా తక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఆ తక్కువ ఎలిమెంట్స్లో కూడా ఈయన చేసిన క్లాసిఫికేషన్ వల్ల కరెక్ట్గా యాక్యురేట్గా అటామిక్ వెయిట్స్ మెజర్మెంట్ అనేది యాక్యురేట్గా మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. ఒకవేళ మ్యాచ్ అయినా కూడా ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఫెయిల్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ టు ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ నోన్ ఎట్ దట్ టైమ్. Elements with similar atomic masses were known. So if you make them into triads, this concept of arithmetic mean is not applicable, and it could not accurately determine the atomic masses. So these are the drawbacks of Dobereiner's law of triads. So next we'll go with Newland's classification and law of octaves. So what does this law of octaves states? When elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, the 8th element resembles in physical and chemical properties with first element as observed in octaves of music.
మీకు అందరికీ ఆక్టేవ్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ బాగా తెలుసు కదా. ఆక్టేవ్స్ అంటే ఏంటి? మ్యూజికల్ నోట్స్ ఉన్నాయి కదా, స రే గ మ ప ద ని. అలా 7 మ్యూజికల్ నోట్స్ అనేవి కంటిన్యూస్గా చాంట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సా అనేది రిపీట్ అవుతుంది. 8th ఎలిమెంట్ 8th మ్యూజికల్ నోట్గా స అనేది మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. అలాగే ఇఫ్ యూ అరేంజ్డ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ అటామిక్ వెయిట్స్, ఓకే, దెన్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ రిజెంబుల్స్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ విత్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ 8th ఎలిమెంట్. ఓకే, సో న్యూలాండ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ అబ్జర్వ్డ్ ద రిపిటీషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్. ప్రాపర్టీస్లో రిపిటీషన్ అనేది ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేశారు అంటే అది న్యూలాండ్సే. అండ్ దాట్ గివ్స్ రైస్ టు అ న్యూ టర్మ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ పీరియాడిసిటీ. పీరియాడిసిటీ అనే వర్డ్ ఫస్ట్ కొత్తగా ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది ఎవరు అంటే న్యూలాండే అనమాట. ఓకే, సో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఎలా రిజంబుల్ అవుతున్నాయి అనేది. సో ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. సపోజ్ ఇఫ్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ లిథియం, ఓకే, పెరిలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్, దెన్ సోడియం. నేను ఇక్కడ హైడ్రోజన్, హీలియం రాయలేదు, అట్ ద టైమ్ దే వర్ నాట్ డిస్కవర్డ్. అలాగే ఫ్లోరిన్ తర్వాత నియాన్ కూడా నేను రాయట్లేదు, బికాస్ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ వర్ నాట్ డిస్కవర్డ్ అట్ ద టైమ్. ఓకే, వెన్ న్యూలాండ్ మేడ్ ఎన్ అటెంప్ట్ టు క్లాసిఫై ది ఎలిమెంట్స్, ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ అనేవి డిస్కవర్ అవ్వలేదన్నమాట. సో అవి మనం రాయట్లేదు, ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం. సోడియం తర్వాత మెగ్నీషియం, తర్వాత అల్యూమినియం, సిలికాన్. ఓకే, సో ఇలా మనకు తెలిసిన ఎలిమెంట్స్, ఫాస్ఫరస్. సో ఇలా మనం కంటిన్యూస్గా రాసుకుంటూ వెళ్ళాం అనుకోండి. సో లిథియం రిజెంబుల్స్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ విత్ సోడియం. ఓకేనా? సో లిథియంకి సోడియంకి నేను ఒక లైన్ డ్రా చేసి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను చూడండి. అలాగే బెరిలియం రిప్రజెంట్స్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ విత్ మెగ్నీషియం. Boron resembles in properties with aluminum. Carbon resembles in properties with silicon. Nitrogen resembles in properties with phosphorus. అలాగే ఆక్సిజన్ ఇటుపక్క చెరిపేసి కంటిన్యూస్గా రాస్తాను, ఒకసారి చూడండి. పీరియాడిసిటీ మీరు ఆల్రెడీ నోట్ చేసుకునే ఉంటారు కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫాస్ఫరస్ తర్వాత మనకు తెలిసిన ఎలిమెంట్ ఏంటి? సల్ఫర్ తర్వాత క్లోరిన్. సో ఇప్పుడు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఆక్సిజన్ రిజెంబుల్స్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ విత్ సల్ఫర్, నైట్రోజన్ రిజెంబుల్స్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ విత్ ఫాస్ఫరస్. ఓకేనా? కార్బన్ రిజెంబుల్స్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ విత్ సిలికాన్, ఫ్లోరిన్ రిజెంబుల్స్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ విత్ క్లోరిన్. సో ఇప్పుడు మనం ఏవేవి రిజెంబుల్ అవుతున్నాయో ఇక్కడ నేను క్లియర్గా రాస్తున్నాను, ఒకసారి ఐడెంటిఫై చేయండి. లిథియం, సోడియం, ఇంకా క్లోరిన్ తర్వాత ఆర్గాన్ లేదు, నెక్స్ట్ వచ్చేసి పొటాషియమే. మళ్ళీ సోడియం రిజెంబుల్స్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ విత్ పొటాషియం. ఇప్పుడు మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే లిథియం ఫస్ట్ 1 2 3 4 5 6 7 8th ఎలిమెంట్. 8th ఎలిమెంట్ లిథియంకి 8th ఎలిమెంట్ వచ్చేసి సోడియం. ఓకేనా? సో సోడియం, లిథియం, సోడియం, మళ్ళీ సోడియంకి 8th ఎలిమెంట్ వచ్చేసి పొటాషియం. సో లిథియం, సోడియం, పొటాషియం హ్యాస్ సిమిలారిటీస్ ఇన్ దేర్ ప్రాపర్టీస్. అలాగే బెరిలియం ఇంకా బెరిలియం రిజెంబుల్స్ విత్ మెగ్నీషియం. ఓకేనా? మెగ్నీషియం అగైన్ రిజెంబుల్స్ విత్ కాల్షియం. ఓకే, సో మెగ్నీషియం అగైన్ రిజెంబుల్స్ విత్ కాల్షియం. అలాగే బోరాన్ రిజెంబుల్స్ విత్ అల్యూమినియం. ఓకేనా? కార్బన్ రిజెంబుల్స్ విత్ సిలికాన్. అలాగే నైట్రోజన్ రిజెంబుల్స్ విత్ ఫాస్ఫరస్, ఆక్సిజన్ రిజెంబుల్స్ విత్ సల్ఫర్, ఫ్లోరిన్ రిజెంబుల్స్ విత్ క్లోరిన్. ఓకే, సో అలా సో సిమిలారిటీస్ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఉన్నవన్నిటిని ఒక్కొక్క గ్రూప్ లాగా వేశాడనమాట. ఆయన అబ్జర్వేషన్ ప్రకారంగా ఏంటి? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ రిజెంబుల్స్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ విత్ కమింగ్ 8th ఎలిమెంట్. సో అక్కడ పీరియాడిసిటీ, సిమిలారిటీస్ ఇన్ దేర్ ప్రాపర్టీస్, ఆ పాయింట్ని అబ్జర్వ్ చేశాడనమాట. ఎవరు? న్యూలాండ్స్. ఓకేనా? సో నైట్రోజన్ అండ్ ఫాస్ఫరస్ ఇక్కడ, నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ అండ్ సల్ఫర్, అలాగే ఫ్లోరిన్ అండ్ క్లోరిన్. సో దీస్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ సిమిలారిటీస్ ఇన్ దేర్ ప్రాపర్టీస్. సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ రిజెంబుల్స్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ విత్ 8th ఎలిమెంట్. సరిగమపలో
స రి గ మ ప ద ని మళ్ళీ సా రిపీట్ అవుతుంది కదా. అలాగే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ రిజంబుల్స్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ విత్ ఎయిత్ ఎలిమెంట్. సో అలా క్లాసిఫై చేశాడనమాట న్యూలాండ్. అండ్ హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పీరియాడిసిటీ ఆల్సో. ఓకేనా? సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్. Okay, now let us check for the drawbacks or defects of Newland's classification. So this classification is applicable only up to calcium. Calcium atomic weight, you all know that it is equal to 40. Okay, now calcium atomic weight, atomic weight 40 ante up to calcium only this law is applicable. Alage newly discovered elements could not fit into octave system. ఓకే, న్యూలీ డిస్కవర్డ్ ఏవైనా కొత్త ఎలిమెంట్స్ డిస్కవర్ అవుతున్నాయి అనుకోండి. న్యూలాండ్ ఇది ఎప్పుడు చేశారు? 1865లో చేశారు. ఓకేనా? కొత్త ఎలిమెంట్స్ ఇంకా డిస్కవర్ అయితే ఆ కొత్తగా వచ్చిన ఎలిమెంట్స్కి ఈ ఆక్టేవ్ సిస్టంలో ఫిట్ అవ్వట్లేదు అనమాట. అంటే ప్రాపర్టీస్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, అలాగే రిజంబ్లెన్సెస్ లేవు. సో ఇట్లా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, ఆక్టేవ్ సిస్టంలో ఫిట్ అవ్వట్లేదు. అది సెకండ్ డ్రాబ్యాక్. నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ హైడ్రోజన్ అండ్ నోబెల్ గ్యాసెస్ as they were not discovered. Okay, so it is not applicable for the undiscovered elements. Alage not applicable for heavier elements like gold, silver and copper. Okay na, gold, silver, copper ఈ ఎలిమెంట్స్కి కూడా ఇతని న్యూలాండ్స్ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్ అనేది ఫిట్ అవ్వట్లేదు అనమాట. అప్పట్లో ఓన్లీ 63 ఎలిమెంట్స్ వర్ నోన్. ఓకేనా? న్యూలాండ్స్ క్లాసిఫికేషన్ చేసినప్పటికీ 63 ఎలిమెంట్స్ వర్ నోన్. ఓకే, ఇంకా తక్కువే, ఇంకా అవి కూడా అన్నీ డిస్కవర్ అవ్వలేదు. Okay, so whatever the classification made by him, only it is applicable to some extent and it is not applicable to many of the new elements also. So these were his drawbacks. So next attempt is made by Lothar-Mayer's curves. So he presented the classification in the form of a curve or in the form of a graph. He calculated the atomic volumes of known elements. అప్పట్లో దొరికిన ఎలిమెంట్స్కి అటామిక్ వెయిట్స్ కాకుండా అటామిక్ వాల్యూమ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేశాడనమాట. హీ యూస్డ్ వన్ ఫార్ములా. యూ ఆల్ నో ద డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్. అలాగే అటామిక్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అటామిక్ మాస్ బై డెన్సిటీ. సో ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకుని అటామిక్ వాల్యూమ్స్ అనేవి క్యాలిక్యులేట్ చేశాడనమాట. సో హీ ప్లాటెడ్ ఎ గ్రాఫ్ టేకింగ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ అటామిక్ వాల్యూమ్స్ ఆన్ వై యాక్సిస్ అండ్ అటామిక్ మాసెస్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ obtained షార్ప్ పీక్స్. కొన్ని చాలా పీక్ పాయింట్స్కి వచ్చింది, కొన్ని ఏమో చాలా బాటమ్ మోస్ట్ పాయింట్స్, మినిమా పాయింట్స్. ఓకే, కొన్ని పాయింట్స్ ఏమో మినిమా పాయింట్స్ వరకు వచ్చింది. లైక్ ఏ కర్వ్ అనమాట, అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నాయి ఆ కర్వ్లో. ఓకే, సో ఆ కర్వ్లో వచ్చిన దాన్ని బట్టి అబ్జర్వేషన్స్ ఏంటి అనేవి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. సో వన్స్ అబ్జర్వ్ దిస్ గ్రాఫ్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ here atomic volume is taken into consideration in y-axis. Atomic volume, okay na, atomic volume, values of atomic volumes are taken on y-axis and in x-axis atomic masses. Okay na, in x-axis atomic masses are taken. Then a graph is plotted. Then if you can observe the peak points. In peak points you are finding sodium, potassium, rubidium, cesium. So peak points you are finding alkali metals. So if you go with the observations, alkali metals having large atomic volumes occupy the maxima of the curve. Okay na, maximum peak points అన్ని చోట్ల మనకి 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఆల్కలీ మెటల్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట. అంటే ఆల్కలీ మెటల్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ లార్జ్ అటామిక్ వాల్యూమ్స్. సో దే ఆక్యుపై ద పీక్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద కర్వ్. అలాగే సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ద ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్. వాట్ ఆర్ దోస్? మెగ్నీషియం, కాల్షియం, స్ట్రాన్షియం, బేరియం. దే ఆక్యుపై ద పొజిషన్స్ ఇన్ ద డిసెండింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కర్వ్. డిసెండింగ్ పార్ట్ అంటే కిందకు వచ్చే పొజిషన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, ఇట్లా వెళ్ళి కిందకు వచ్చింది. ఇక్కడ ఒక మెగ్నీషియం ఉంది, అలాగే కర్వ్ మళ్ళీ పైకి వెళ్ళి కిందకు వచ్చింది. కిందకు వస్తున్న పొజిషన్స్లో కాల్షియం, ఇక్కడ కాల్షియం ఉంది, మళ్ళీ అలా పైకి వెళ్ళి కిందకు వచ్చింది. అక్కడ స్ట్రాన్షియం. ఓకే, మళ్ళీ అలా పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ సెకండ్ పార్ట్లో కిందకు వచ్చింది బేరియం. సో మనకి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే కాల్షియం చూడండి, ఇక్కడ మెగ్నీషియం డిసెండింగ్ పార్ట్లో ఉంది. ఇక్కడ మెగ్నీషియం, కాల్షియం, స్ట్రాన్షియం, బేరియం. ఓకేనా, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, స్ట్రాన్షియం, బేరియం దే ఆక్యుపై ద డిసెండింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కర్వ్. ఓకేనా, కర్వ్ అనేది పైకి ఇలా వెళ్ళి కిందకు వస్తుంది. ఓకే, సో డిసెండింగ్ పార్ట్లో ఏమేమి కనిపించాయి? మెగ్నీషియం, కాల్షియం, స్ట్రాన్షియం, బేరియం. అలాగే the halogens fluorine, chlorine, bromine and iodine occupy the positions on the ascending part of the curve. ascending part అంటే పైకి వెళ్తున్నప్పుడు.
ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే క్లోరిన్ ఇక్కడ ఉంది, బ్రోమిన్ ఉంది, అయోడిన్ ఉంది. సో అసెండింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కర్వ్స్లో హాలోజన్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. నేను ఫోర్త్ పాయింట్, అక్కడ ప్లేస్ సరిపోదు మీకు కనిపించట్లేదని ఇక్కడ రాశాను, ప్లీజ్ చెక్. ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఆక్యుపై ద మినిమం ఆఫ్ ద కర్వ్. ఇప్పుడు మీరు కింద మినిమం పొజిషన్స్లో అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, కోబాల్ట్, కాపర్, నియోబియం, మాలిబ్డినం, రోడియం, క్యాడ్మియం. సో ఇవన్నీ కూడా ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్, అంటే డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్కి అటామిక్ వాల్యూమ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. సో దే ఆక్యుపై ద మినిమం పొజిషన్స్ ఆఫ్ ది కర్వ్స్. సో ఇలా కర్వ్స్ యూజ్ చేసుకుని లోథర్ మేయర్ అనే సైంటిస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది చేశాడనమాట. బేస్డ్ ఆన్ వాట్? బేస్డ్ ఆన్ అటామిక్ వాల్యూమ్. బట్ ఇట్లా క్లాసిఫై చేసుకుంటే మనం పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద కర్వ్ అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో దిస్ క్లాసిఫికేషన్ హ్యాస్ నాట్ మచ్ సిగ్నిఫికెన్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టికలీ ఇంపాసిబుల్ టు రిమెంబర్ ద పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద కర్వ్స్ అండ్ ఆల్. సో హిస్ క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ failed. Okay now, so this is about Lothar Mayer's curves. So next attempt was made by Dmitry Ivanovich Mendeleev. Mendeleev periodic table. So what does his periodic table, periodic law states about? Mendeleev's periodic law, what does it mean? The physical and chemical properties of elements are the periodic functions of their atomic masses and valencies. Okay now, physical and chemical properties అనేవి they are based on their atomic masses and even based on their valencies. First he made an attempt to classify the elements by observing the nature of their oxides. ఆయన అప్పటి వరకు ఆయనకు దొరికిన ఎలిమెంట్స్ అన్నిటితోటి ఆక్సైడ్స్ ఫామ్ చేసి ఆక్సైడ్స్ నేచర్ని బట్టి ఎలిమెంట్స్ని క్లాసిఫై చేశాడనమాట. ఓకేనా, వాట్ ఎవర్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఎట్ దట్ టైమ్. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 63 ఎలిమెంట్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి మెండలీవ్ టైం అప్పుడు. సో ఆ ఎలిమెంట్స్ తోటి ఫస్ట్ హీ బర్న్ట్ ద ఎలిమెంట్స్ అండ్ మేడ్ దెమ్ ఇన్ టు దేర్ రెస్పెక్టివ్ ఆక్సైడ్స్. దెన్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ అన్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఆర్, మనం ఎక్స్ అనుకున్నట్టు పోనీ ఎక్స్ అనుకుందాం, మీకు ఆర్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కాబట్టి. సపోజ్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ అన్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఫార్మ్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్. ఎలిమెంట్ ఎక్స్ can make oxides of type XO, oxides of type XO2. He found oxides of type X2O3. He found oxides of type X2O5 and so on like that. ఓకేనా, ఆక్సైడ్స్ హైడ్రైడ్స్ రెండు కూడా ఆయన అబ్జర్వ్ చేసి బేస్డ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఆక్సైడ్స్, బేస్డ్ ఆన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్ ఫార్మ్డ్, ఓకే, హీ క్లాసిఫైడ్ ది ఎలిమెంట్స్. సపోజ్ ఆ ఎలిమెంట్ XO టైప్ ఆక్సైడ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, హీ ఫౌండ్ అండర్ దిస్ కేటగిరీ హీ ఫౌండ్ లిథియం, అండర్ దిస్ కేటగిరీ హీ ఫౌండ్ బెరిలియం ఆక్సైడ్ BeO, అలాగే మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ MgO, కాల్షియం ఆక్సైడ్ CaO, బేరియం ఆక్సైడ్ BaO. సో విచ్ ఎవర్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఫార్మింగ్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ టైప్ XO, he categorized all of them into one group. ఓకే, అలాగే XO2 ఫామ్ చేసే టైప్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ ఏంటవి? లైక్ CO2, ఓకే, NO2, ఓకే, అండ్ SO2. ఓకేనా, సో XO2 టైప్ ఆక్సైడ్స్ వాటిలన్నిటిని ఒక కేటగిరీలో వేశాడనమాట. అలాగే X2O3, Al2O3 అల్యూమినియం ఆక్సైడ్, Sb2O3, ఓకే, యాంటిమనీ ట్రైఆక్సైడ్. సో ఇలా ట్రైఆక్సైడ్స్ ఫామ్ చేసే వాటిలన్నిటిని ఒక కేటగిరీలో వేశాడు. అలాగే X2O5, N2O5, ఓకేనా, P2O5. సో ఇలా ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ ఫామ్ చేసేవన్నిటిని ఒక కేటగిరీలో వేశాడనమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ ఫస్ట్ హీ క్లాసిఫైడ్ ద ఎలిమెంట్స్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్ ఫార్మ్డ్. ఇప్పుడు ఆక్సైడ్ ఫామ్ అయ్యేది కూడా ఇఫ్ యూ గో విత్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ దట్ ఆక్సైడ్, దట్ ఫార్ములా ఆఫ్ ద ఆక్సైడ్స్ ఆల్సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద వ్యాలెన్సీస్ని బట్టి కూడా క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఇచ్చాడనమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ అటెంప్ట్ హీ మేడ్ లైక్ దిస్. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. So what are the important points which are to be remembered in Mendeleev's periodic table?
First of all, he arranged all the 63 known elements. At the time, 63 elements were known. Okay, he arranged all of them in the increasing order of their atomic masses. Okay, so what are the important points which we have to remember regarding Mendeleev's periodic table? See, first point is prediction of unknown elements. Unknown elements, ఆల్రెడీ కొన్ని ఎగ్జిస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ని ఆయన ఆల్రెడీ అరేంజ్ చేసి ఉన్నాడు. కొన్ని ఎగ్జిస్టింగ్ అవుతున్నాయి కానీ నేమ్ చేయకుండా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. ఓకే, సో హీ ప్రెడిక్టెడ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దట్ అన్నోన్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ హీ లెఫ్ట్ సమ్ గ్యాప్స్ ఇన్ హిస్ పీరియాడిక్ టేబుల్. నంబర్ ఆఫ్ గ్యాప్స్ వర్ లెఫ్ట్ ఇన్ హిస్ టేబుల్ ఫర్ అన్నోన్ ఎలిమెంట్స్. ఇది చాలా గ్రేట్ ప్రెడిక్షన్ అనమాట. చాలా సిక్స్త్ సెన్స్ ఉంది. ఫ్యూచర్లో ఏమైనా ఎలిమెంట్స్ ప్రెడిక్ట్ అవుతాయేమో, డిస్కవర్ అవుతాయేమో అని ముందు చూపుతో ఆయన చాలా గ్యాప్స్ అనేవి ఆయన పీరియాడిక్ టేబుల్లో గ్యాప్స్ అనేవి వదలడం జరిగిందనమాట. ఓకే, సో హీ లెఫ్ట్ సమ్ గ్యాప్స్ ప్రెడిక్టింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఇఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ డిస్కవర్డ్ వీ కెన్ కీప్ దమ్ ఇన్ దీస్ ప్లేసెస్ అని చెప్పి కొన్ని గ్యాప్స్ అయితే ఆయన పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఆయన గ్యాప్స్ వదిలాడనమాట. హీ డిస్కవర్డ్ 4 unknown elements which were not named at that time. 4 unknown elements అనేవి తెలుసుకున్నాడు ఆయన. ఆ టైంకి వాటికి పేరు అయితే పెట్టలేదు. సో హీ నేమ్డ్ దెమ్ యాజ్ ఈకా బోరాన్, ఈకా అల్యూమినియం, ఈకా సిలికాన్ అండ్ ఈకా మ్యాంగనీస్. సో ఆ ఎలిమెంట్స్ బోరాన్, అల్యూమినియం, సిలికాన్, మ్యాంగనీస్ ఈ ఎలిమెంట్స్ని రిజంబుల్ చేసేలా ఉన్నాయి. ఈ ఎలిమెంట్స్ బోరాన్, అల్యూమినియం, సిలికాన్, మ్యాంగనీస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నాయి కానీ ఇలాంటివే 4 అదర్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయంట. ఓకే, సో హీ నేమ్డ్ దెమ్ యాజ్ ఈకా బోరాన్, ఓకే, ఈకా అల్యూమినియం, ఈకా సిలికాన్ అండ్ ఈకా మ్యాంగనీస్. ఈకా వర్డ్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఏకా. ఏకా అంటే 1. సిమిలారిటీస్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, నౌ దిస్ ఈకా బోరాన్ ఈజ్ నౌ నేమ్డ్ యాజ్ స్కాండియం. అంటే అప్పట్లో స్కాండియం అన్న పేరు లేదు. స్కాండియం దొరికింది కానీ ఆ స్కాండియం అని పేరు లేదనమాట. సో ఆ స్కాండియం ప్రాపర్టీస్ వచ్చేసి బోరాన్ ప్రాపర్టీస్ లాగా ఉండడం వల్ల మెండలీఫ్ ఏం చేశారు, హీ నేమ్డ్ ఇట్ యాజ్ ఈకా బోరాన్. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ స్కాండియం. సేమ్ లైక్ దట్ ఈకా అల్యూమినియం, నౌ ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ గ్యాలియం. ఓకే, అలాగే ఈకా సిలికాన్, నౌ ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ జెర్మేనియం. అలాగే ఈకా మ్యాంగనీస్, నౌ ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ టెక్నీషియం. ఓకేనా, టెక్నీషియం. సో ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ అప్పట్లో డిస్కవర్ అయి ఉన్నాయి కానీ నేమ్ చేసలేవు. ఓకే, లేటర్ అనదర్ సైంటిస్ట్ నేమ్డ్ నెల్సన్ అండ్ డిబాయిస్ బోల్డ్రాన్, దే నేమ్డ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ దిస్ వే: స్కాండియం, గ్యాలియం, జెర్మేనియం అండ్ టెక్నీషియం. సో ఈ ఎలిమెంట్స్ కోసం ఆయన ప్రెడిక్షన్ ముందే చేసుకొని ఇట్లాంటి ఎలిమెంట్స్ ఇంకేమైనా కూడా డిస్కవర్ అయితే వాటికి సిమిలారిటీస్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటే మనం ఆ పర్టికులర్ గ్యాప్స్లో ఆ ఎలిమెంట్స్ని ఫిల్ చేయొచ్చు అని కొన్ని గ్యాప్స్ అయితే వదిలిపెట్టడం జరిగిందనమాట. సో దట్ వాజ్ రియలీ అ గ్రేట్ ప్రెడిక్షన్ అండ్ అకార్డింగ్లీ లైక్ దట్ న్యూ ఎలిమెంట్స్ వర్ డిస్కవర్డ్ ఆల్సో అండ్ దట్ గ్యాప్స్ వర్ స్లోలీ ఫిల్డ్ ఆల్సో. అంటే ఎంత ఫోర్ సైట్ ఉందో చూడండి ఆయనకి, isn't it or not? So this is a very important property or prediction exhibited by Mendeleev. Next వచ్చేసి correction of atomic masses. Atomic masses of the elements is related with equivalent mass with the formula atomic mass is equal to equivalent mass into valency. So concept of valency, అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆక్సైడ్స్ అనేవి బర్న్ చేస్తే ఎలిమెంట్స్ని బర్న్ చేస్తే వచ్చే ఆక్సైడ్స్ని అబ్జర్వ్ చేసి వ్యాలెన్సీ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అని ఫస్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన సైంటిస్ట్ మెండలీఫ్ అనమాట. ఓకే, సో అటామిక్ మాస్ అనేది కంప్లీట్గా వ్యాలెన్సీని బట్టే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, అటామిక్ మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వివాలెంట్ మాస్ ఇంటూ వ్యాలెన్సీ. వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ కెన్ బి నోన్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ పొజిషన్ ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. ఎలిమెంట్ పొజిషన్, ఓకే, ఎలిమెంట్ పొజిషన్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఆయన చేసిన పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఎలిమెంట్ పొజిషన్ని బట్టి వ్యాలెన్సీ అనేది మనం చెప్పచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆక్సైడ్స్ని అబ్జర్వ్ చేశాడు కదా. సో బెరిలియం ఆక్సైడ్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే బెరిలియం వ్యాలెన్సీ 2 అని ఆయనకి ఐడెంటిఫై అయిందనమాట. ఓకేనా, ఆక్సిజన్ వ్యాలెన్సీ ఎలాగూ 2. మీకు ఫార్ములాస్ ఎలా వస్తాయో ఐడియా ఉంది కదా. ఎలిమెంట్స్ యొక్క సింబల్స్ రాసుకుని దాని కిందన
వ్యాలెన్సీస్ అనేవి రాసుకుని క్రిస్ క్రాస్ చేసుకుంటే మనకి ఆ కాంపౌండ్ యొక్క ఫార్ములా అనేది వస్తుంది. అలాగే త్రూ హిస్ అబ్జర్వేషన్ బెరిలియం ఫార్మ్స్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ టైప్ BeO. అలాంటప్పుడు బెరిలియం వ్యాలెన్సీ 2, ఆక్సిజన్కి కూడా వ్యాలెన్సీ అనేది 2 అవుతుంది. సో మనం క్రిస్ క్రాస్ చేస్తే BeO అనేది ఫార్ములా కింద వచ్చింది. సో ఫార్ములా అబ్జర్వ్ చేసి బెరిలియంకి కరెక్షన్ ఆఫ్ అటామిక్ వెయిట్ అనేది ఇచ్చాడనమాట ఆయన. సచ్ అ గ్రేట్ సైంటిస్ట్. ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేసి చూసుకోండి, ఓకేనా. సో ఫస్ట్ బెరిలియం వెయిట్ 13.5 అనుకున్నారు, ఓకే. లేటర్ హీ కరెక్టెడ్ ద బెరిలియంస్ అటామిక్ వెయిట్ ఫ్రమ్ 13.5 to 9 అని కరెక్ట్ చేశాడనమాట. ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ వచ్చేసి 4.5 ఉంటుంది బెరిలియంకి. సో కరెక్షన్ ఆఫ్ అటామిక్ వెయిట్స్ అదొక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ మెండలీవ్స్ పీరియాడిక్ టేబుల్. అలాగే సిమిలర్లీ అటామిక్ మాసెస్ ఆఫ్ ఇండియం, గోల్డ్ అండ్ ప్లాటినం వర్ ఆల్సో కరెక్టెడ్ బై మెండలీవ్, ఓకేనా. సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ సేలియంట్ ఫీచర్ అనమాట మెండలీవ్స్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో. Now let us go for the description of Mendeleev's periodic table. So Mendeleev's periodic table consists of 8 vertical columns called groups and 7 horizontal rows called periods. So his modified periodic table consists of 9 groups. తర్వాత ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ అనేవి వచ్చిన తర్వాత 9 గ్రూప్స్ అనేవి మోడిఫై చేసి 9 గ్రూప్స్ అనేవి ఇచ్చాడు అనమాట. సో జీరో గ్రూప్ వాజ్ ఫస్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ బై మెండలీవ్. జీరో గ్రూప్ అంటే ఏంటి? హీ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ జీరో గ్రూప్ ఇన్ హిస్ మోడిఫైడ్ పీరియాడిక్ టేబుల్. జీరో గ్రూప్ అని ఎందుకు అన్నారంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద వ్యాలెన్సీస్ని బేస్ చేసుకుని కదా మెండలీవ్ అనే అతను మనకి పీరియాడిక్ టేబుల్ మొత్తం ఇచ్చిందే వ్యాలెన్సీస్ బేస్ చేసుకుని. సో ఇప్పుడు ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ అనేవి కొత్తగా ఇంట్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత దట్ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ ఆర్ హ్యావింగ్ జీరో వ్యాలెన్సీ. సో జీరో గ్రూప్ ఈజ్ first introduced in his periodic table and that you call it as modified Mendeleev's periodic table. ఓకే, సో ఇప్పుడు గ్రూప్స్ గురించి మనం చదువుకుంటే 1 to 7 గ్రూప్స్ ఆర్ ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ A and B సబ్ గ్రూప్స్. 1 to 7 గ్రూప్స్ A and B సబ్ కేటగిరీస్ కింద డివైడ్ కూడా చేశాడనమాట. 1 to 7 గ్రూప్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ నార్మల్ గ్రూప్స్ అండ్ ఇన్ 8th గ్రూప్ 3 sets of elements with similar properties are placed. ఓకేనా, అంటే 9 ఎలిమెంట్స్ అనమాట. 3 sets of elements with similar properties are placed. That elements are called as what? Transition triads. ఇవన్నీ పాయింట్స్ మీరు నోట్ చేసుకుంటూ ఉండండి. సో ట్రాన్సిషన్ ట్రయాడ్స్ వచ్చేసి ఐరన్, కోబాల్ట్, నికల్, రుథీనియం, రోడియం, పెల్లాడియం, ఆస్మియం, ఇరిడియం, ప్లాటినం, హ్యాషియం, మ్యాగ్నీరియం, డార్మ్స్టీడియం. ఓకే, ఈ 4 sets of elementsని మనము ట్రాన్సిషన్ ట్రయాడ్స్ అంటాం. ఓకేనా, ఇవన్నిటిని 8th గ్రూప్లో పెట్టారు ఆయన. ఎవరు? మెండలీవ్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో 8th గ్రూప్లో 3 sets of elements which resembles in properties. He placed them under 8th గ్రూప్. ఒక ప్లేస్లో 8th గ్రూప్లో పెట్టారనమాట. ఓకే, సో దీస్ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ వర్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్సిషన్ ట్రయాడ్స్. నేను ఇక్కడ మ్యాగ్నీరియం, డార్మ్స్టీడియంకి నేను అండర్లైన్ చేశాను. యాక్చువల్లీ దీస్ వర్ నాట్ డిస్కవర్డ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మెండలీవ్. ఓకే, హ్యాసియం అండ్ డార్మ్స్టీడియం వర్ నాట్ డిస్కవర్డ్. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు జస్ట్ ఐయుపాక్ నేమింగ్ అనేది ఇచ్చారనమాట. ఆ ఐయుపాక్ నేమే మనకి ఉండింది. ఐయుపాక్ నేమ్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఆ 2 ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి మ్యాగ్నీరియం అండ్ డార్మ్స్టీడియం. సో దీస్ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ వర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ట్రాన్సిషన్ ట్రయాడ్స్. నౌ లెట్ us go for the limitations of Mendeleev's periodic table. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి పొజిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. పొజిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ అ బిగ్ కాంట్రవర్సీ. హైడ్రోజన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిబిటింగ్ వ్యాలెన్సీ 1. సో వ్యాలెన్సీ 1 అనేది మనకి ఆల్కలీ మెటల్స్కి వ్యాలెన్సీ 1 ఉంటుంది. అలాగే హాలోజన్స్కి కూడా వ్యాలెన్సీ అనేది 1 ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఫస్ట్ 1A group, like in first group, it resembles in properties with alkali metals only in terms of valencies. కాకపోతే ఆ గ్రూప్లో అన్ని మెటల్సే ఉన్నాయి, హైడ్రోజన్ మెటల్ కాదు. పోనీ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ కదా అని హాలోజన్స్ దాంట్లో ప్లేస్ చేస్తే, అంటే 7th గ్రూప్లో ప్లేస్ చేస్తే ఇట్ ఎగ్జిబిట్స్ ద ప్రాపర్టీస్ యాజ్ సట్ ఆఫ్ హాలోజన్స్. కానీ అన్ని ప్రాపర్టీస్ హాలోజన్ ప్రాపర్టీస్తో మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో పొజిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ becomes a big controversy. Even now also it is a controversy only. So that was the first drawback or first limitation. Now let us go for the second limitation. Similar elements were placed in separate groups.
ఓకేనా. సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని తీసుకెళ్ళి కొన్ని ఎలిమెంట్స్ని తీసుకెళ్ళి సెపరేట్ గ్రూప్స్లో పెట్టడం జరిగింది. ఓకేనా. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేరియం అండ్ లెడ్ రిజంబల్స్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, రిజంబల్స్ ఈచ్ అదర్, బట్ బేరియం ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ సెకండ్ గ్రూప్, వెరాజ్ లెడ్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఫోర్త్ గ్రూప్. బేరియంని తీసుకెళ్ళి సెకండ్ గ్రూప్లో పెట్టారు, లెడ్ని తీసుకెళ్ళి ఫోర్త్ గ్రూప్లో పెట్టారు. ఓకే, సేమ్ లైక్ దట్ సిల్వర్ అండ్ టిటానియం. సిల్వర్ అండ్ టిటానియం హ్యాస్ సేమ్ ప్రాపర్టీస్, సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి. ఓకే, కానీ సిల్వర్ ఈజ్ కెప్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ గ్రూప్, వెరాజ్ టిటానియం ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ థర్డ్ గ్రూప్. Like this, elements which are exhibiting similar properties were placed in different groups. That was one of the drawbacks. So next వచ్చేసి dissimilar elements were placed together. Suppose coinage metals ఉన్నాయనుకోండి. coinage metals అంటే ఏంటి? కాపర్, సిల్వర్, గోల్డ్, CuAgAu were placed along with alkali metals. ఈ కాయినేజ్ మెటల్స్ని తీసుకెళ్ళి ఆల్కలి మెటల్స్తో పాటు 1A గ్రూప్లో పెట్టారు, ఐ మీన్ ఫస్ట్ గ్రూప్లో పెట్టారు. ఓకే, సో అదొక డ్రాబ్యాక్ వచ్చిందనమాట. ఎందుకంటే కాపర్, సిల్వర్, గోల్డ్ ఇవనేవి చాలా హార్డ్ మెటల్స్, వెరాజ్ లిథియం, సోడియం, పొటాషియం ఇవేమో చాలా సాఫ్ట్ మెటల్స్ విచ్ కెన్ బి కట్ విత్ నైఫ్. అవి చాలా హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్. ఏవి? సోడియం, పొటాషియం ఇట్లాంటివన్నీ హైలీ రియాక్టివ్గా ఉన్నాయి. వెరాజ్ ఇఫ్ యూ గో విత్ కాపర్, సిల్వర్ అండ్ గోల్డ్, దీస్ ఆర్ లీస్ట్ రియాక్టివ్ మెటల్స్. అసలు రియాక్టివిటీయే ఉండదు వాటికి. సో అట్లాంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని ఒకే చోట ప్లేస్ చేశాడనమాట. సో దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద డ్రాబ్యాక్స్. అండ్ సిమిలర్లీ మ్యాంగనీస్ ఎగ్జిబిట్స్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటల్, బట్ ఇట్ వాస్ ప్లేస్డ్ అలాంగ్ విత్ హాలోజన్స్ విచ్ ఆర్ నాన్ మెటల్స్. మ్యాంగనీస్ అనేది మెటల్, కానీ ఆ మ్యాంగనీస్ని తీసుకెళ్ళి హాలోజన్స్తో పాటు ప్లేస్ చేశాడనమాట, విచ్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ టు బి హాలోజన్స్. హాలోజన్స్ అనేవి గ్యాసెస్. ఓకేనా, హాలోజన్స్ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ గ్యాసెస్, అవి నాన్ మెటల్స్. మ్యాంగనీస్ వచ్చేసి మెటల్. సో మ్యాంగనీస్ ఒక నాన్ మెటల్తో మ్యాంగనీస్ ఒక మెటల్ అయ్యి ఉండి నాన్ మెటల్తో ప్లేస్ చేయడం అనేది రాంగ్ ప్లేస్మెంట్ అనమాట. అలాగే ఎనామలస్ పెయిర్స్. యాక్చువల్లీ హీ అరేంజ్డ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అటామిక్ వెయిట్స్ కదా, కానీ 4 pairs ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని ఆయనకి తెలియకుండానే ఆ అరేంజ్మెంట్ అనేది అలా జరిగిపోయిందనమాట. హీ యాక్సెప్టెడ్ దిస్. వాటిని మనం ఎనామలస్ పెయిర్స్ అంటాం. ఏంటి? ఆర్గాన్ ఫస్ట్ ప్లేస్ చేసి తర్వాత పొటాషియం ప్లేస్ చేసాం, కానీ ఆర్గాన్ వెయిట్ 40, పొటాషియం వెయిట్ ఈస్ 39. ఓకేనా, అంటే హెవియర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ బిఫోర్ లైటర్ ఎలిమెంట్స్. యాక్చువల్లీ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అటామిక్ వెయిట్స్ కదా, కానీ లోవర్ అటామిక్ వెయిట్ ఉన్నవి ఫస్ట్ ప్లేస్ చేసి హయ్యర్ అటామిక్ వెయిట్ ఉన్నవి నెక్స్ట్ ప్లేస్మెంట్ చేయడం అనేది జరిగిందనమాట. సో విచ్ పెయిర్స్ హీ హాజ్ గాన్ రాంగ్, వాటిని మనం ఏమంటాం? అనామలస్ పెయిర్స్ అంటాం. సో ఫస్ట్ పెయిర్ వచ్చేసి ఆర్గాన్ అండ్ పొటాషియం. అటామిక్ వెయిట్ ఫర్ ఆర్గాన్ ఈస్ 40, పొటాషియం ఈస్ 39. ఓకే, సెకండ్ పెయిర్ వచ్చేసి కోబాల్ట్ అండ్ నికల్. కోబాల్ట్ అండ్ నికల్ ఆర్ హ్యావింగ్ సిమిలర్ అటామిక్ వెయిట్స్. ఓకే, సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి, బట్ కోబాల్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ బిఫోర్ నికల్. అలాగే టెలూరియం అండ్ అయోడిన్ 127.6 అండ్ 126.9 ఇవి చాలా సిమిలర్ అటామిక్ వెయిట్స్ ఉండే ఎలిమెంట్స్ అనమాట. ఈ విషయం ఆయన తర్వాత రియలైజ్ అయ్యాడు. లేటర్ హీ యాక్సెప్టెడ్ ఆల్సో. ఓకేనా, మెండలీఫ్ హ్యాస్ యాక్సెప్టెడ్ ఆల్సో. అలాగే థోరియం అండ్ ప్రొటాక్టినియం 232 and 231. సో దీస్ 4 pairs ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ anomalous pairs, in which element with less atomic weight is placed before the element with more atomic weight. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పొజిషన్ ఆఫ్ 8th గ్రూప్. 8th గ్రూప్లో మనకి 12 ఎలిమెంట్స్ ఇప్పుడే చదివాం కదా. ట్రాన్సిషన్ ట్రయడ్స్ అనేవి 12 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 12 ఎలిమెంట్స్కి 12 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఇవ్వకుండా ఓన్లీ 4 ప్లేసెస్లో ఆ 12 ఎలిమెంట్స్ని అడ్జస్ట్ చేస్తాడనమాట. ఓకేనా, మెండలీఫ్ హ్యాస్ అడ్జస్టెడ్ 12 ఎలిమెంట్స్ ఇన్ 4 places. ఓకేనా, ద ట్రాన్సిషన్ ట్రయడ్స్. సో దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద drawback. Also note that this 8th group is present in between 7th and 0 groups. ఓకేనా, అక్కడ పీరియాడిసిటీ అనేది లాస్ అవుతుంది. దిస్ 8th గ్రూప్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ 7th అండ్ 0 groups. 7th గ్రూప్కి 0 గ్రూప్కి మధ్యలో 8th గ్రూప్ ఉంది. ఓకేనా, అక్కడ పీరియాడిసిటీ చెక్ చేసుకుంటే పీరియాడిసిటీ లాస్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద controversy. And next, position of isotopes. Isotopes were not given separate places in his periodic table. Okay, and next, position of transition elements.
ఈ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి అన్ని గ్రూప్స్లలో ఈ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాడు. ఓకేనా, దే ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, కానీ ఇది తీసుకెళ్ళి అన్ని గ్రూప్స్లలో ఫస్ట్ గ్రూప్ నుంచి 8th గ్రూప్ వరకు ఎక్సెప్ట్ జీరో గ్రూప్లో తప్ప ఈ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ని తీసుకెళ్ళి అన్ని గ్రూప్స్లలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాడు. ఓకే, విచ్ ఈస్ అగైన్ అ కాంట్రవర్సీ. ఇవన్నీ మెటల్స్, ఈ మెటల్స్ని కూడా నాన్ మెటల్స్లో కూడా కలిపేశాడు అనమాట. దట్ మీన్స్ దెర్ వాజ్ నో సెపరేషన్ ఆఫ్ మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ ఆల్సో. సో దట్ వాజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డ్రాబ్యాక్స్. సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి పొజిషన్ ఆఫ్ లాంథనైడ్స్ అండ్ యాక్టినైడ్స్. ఈ రెండు కూడా సెపరేట్ చేయలేదు ఆయన. ఆల్ దీస్ లాంథనైడ్స్ అండ్ యాక్టినైడ్స్ వర్ placed together in third group only, but they exhibit separate properties, different properties, but there was no separation of lanthanides and actinides. Actinides అన్నీ వచ్చేసి రేడియోయాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్, లాంథనైడ్స్ వచ్చేసి రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్, అన్ని మెటాలిక్ ప్రాపర్టీస్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. బట్ దెర్ వాజ్ నో సెపరేషన్ ఆఫ్ లాంథనైడ్స్ అండ్ యాక్టినైడ్స్. సో దీస్ ఆర్ ద drawbacks of Mendeleev's periodic table. So I am going to end my video up to here. Further topics we are going to continue in the next coming videos. Thank you for watching. Bye.